سر ظاهر مختم والصفة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرضى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله جنابي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لا تليق بذاته تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مدروبة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القصيد يا قوساه نرجوك وطرينا بالصفات بمظهر الأسماء بسر الذات بسر سر التنصيب بالأمان بكنزك المخفي بالهباء الأول البارز للوجود من عالم غيره لا الشهود بمن طوى بعلمك المقصود وما حوى والقول من مخنود بالعرش بالبأس وبالأفلاك بالعالم الحسنى وبالأملاك بالسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالحاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالقوس والمحبوب عبد الله حبر الأنام بالحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر قوس الله في ترجمان الذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني والمصطفى البكري بالإنقاذ بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباء بالشافعي وأحمد الحنبلي ومالك والحنف الممدد بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب داني فقد توسلنا بهم يداني لكل محبوب وعبد سالك ومختب لأنحاج المسالك حبل وأسباب وكل طالب نين المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وحبنا بحسنك المنين وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من قلة السؤال وطهير القلب من الأغيار وصفيه من دارن الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص
النفس من الدواء واسلك بها سبيل خير داء ومنك أكرمنا بعلم أنزل وأعمال إلى انقضاء الأجل وسبيل الإخلاص وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا وزين الصحيح والبواتن بكل علم ظاهر وباطن راسخ من أدانا ومن بسوء قدنا وإيمانا وكفك من ظالمين عنا ونجنا من كيد كل حسيد وشامت معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا ومكفنا للغيظ والخسران كل عدو مبتل وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر سبيل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وقفنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهيد في السماء يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهيد في السماء يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهيد في السماء ووالديه وكسر الأشياء وكل من أدخله مواخي ومن له في سره قد انتقى في حق من فيك له الحق ثم الصلاة والسلام على النبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب والأسباب وكل أداء محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih mengkaji tentang sifat Allah yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 20 sifat. Nah, insya Allah malam ini kita akan mempelajari sifat Allah yang ke-14 atau sifat yang pertama daripada sifat apa ya? Sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah. Yang sifat 20 itu terbagi kepada berapa? 4. Nah, ini namanya sifat maknawiyah. Nah, yang pertama sifat apa namanya? Sifat nafsiyah. Itu satu aja lah bahagiannya, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua sifat salabiyah atau di kita sifat salabiyah. Itu ada 5 sifat yang dimulai daripada apa? Idam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah 5. Kemudian sifat yang ketiga namanya sifat ma'ani. Nah, hanya kita untung semalam lah belajar tentang sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini dimulai daripada sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, yang akan datang ini insya Allah kita dan minggu-minggu yang akan datang membahas tentang apa? Sifat maknawiyah. Dimulai dengan sifat qadirun atau qawluhu qadiran. Nah, sifat maknawi ini ada 7, yaitu dimulai daripada sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, yang keempat nih, yang ke-14. Jadi yang ke-14 ini sifat daripada sifat 20, yaitu qadirun, artinya yang kuasa atau yang maha kuasa. Maka mustahil yang lemah, bahasa Arabnya lemah itu ajizun lah, ain balik jim berair zai, ajizun, artinya Allah bersifat lemah, itu mustahil. Nah, ada perbedaan antara sifat maknawi dan ma'ani. Sifat ambil misalkan sifat qudrat dan sifat qadirun. Ya, ada perbedaan. Membicarakan tentang perbedaan, ya jelas ada perbedaannya lah. Dari tulisan saja beda sudah. Qudrat itu kalau di kalau di sorof itu masdar lah qudrat. Kalau yang qadir ini isim fa'il yang berasal daripada apa? Kalimat qadara yang qadiru qudratan fa huwa qadirun. Nah, dari tulisannya beda lah. Qudrat itu masdar, qadirun itu isim maf'ul. Qudrat itu sifat ma'ani, qadirun sifat maknawiyah. Di antaranya perbedaannya sifat qudrat atau sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu di dalam kitab itu sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Nah, maksudnya sifat yang ada. Kalau bahasa guru itu apa? Sifat yang dapat dilihat, sifat yang ada di mata atau sifat yang ada di hati. Kenapa jadi gitu? Karena kita tahu itu lau kusyifa anna hijaba la ra'aynaha. Seandainya kita tengah dibukakan hijab, maka melihat kita sifat Allah Ta'ala qudrat tuh. Sifat Allah Ta'ala qudrat itu melihat. Seandainya kita dibukakan hijab, cuman kada dibuka. Jadi dapat dilihat dan dapat dirasakan lah. Kemudian sifat qadir atau di kita sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu sifatun haliyatun, sifat haliyah, artinya cuma dapat dirasakan, dilihat ada. Nah, kalau kita contohkan sekira
kan fungsi contoh apa ya, litak ribil fahmi, untuk mendapatkan pemahaman. Di kursus mengkojo apa, kita tuh ada mengaji contoh maksudnya, cuman kita perlu contoh ya, ada perlu contoh. Namanya kita misalkan lah ke buah misalkan buah apa namanya, buah pisang. Pisang itu warnanya apa ya, kuning ada, atau buah kanas mangga kan itu kuning. Nah itu jatuhnya mangga, itu jatuhnya bendanya. Nah kemudian sifat maknawiyah, sifat ma'ani itu yang mana? Yang kuningnya itu, nah yang kuningnya yang melekat di buah ya, ada dapat dilihat ada. Itu contohnya lah, dicontohkan ada itu sifat Allah, maksudnya kayak itu. Maksudnya apa? Sekiranya mendekatkan pemahaman. Jadi apa, warna kuning itu sifatun wujudiyatun, dapat dilihat. Seandainya kita bekerja dapat membayangkan warna pisang itu kuning. Nah kemudian sifat maknawiyah itu sifat apa? Sifatun haliyatun, itu tuh kan dapat dilihat, cuma dapat dirasakan di hati. Kita meyakini adanya. Kayak contohnya vitamin. Kira-kira pisang tadi, buah mangga atau yang apa tadi, kanas tadi, kita meyakini itu ada vitaminnya, ada vitaminnya. Kalau kita belajar apa ya, IPA, biologi kan. Nah itu kita meyakini karena kita pernah mendengar bahwa setiap buah-buah yang kuning itu ada sifat apa? Ada apa namanya? Ada vitaminnya. Ya ada. Nah vitamin itu kan dapat dilihat, cancang buah tadi. Dan vitamin C-nya tuh, vitamin C ada setiap yang kuning tuh. Vitamin C. Ada menemukan ada. Cuman kita meyakini bahwa apa namanya, vitamin itu emang ada. Nah itu yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua perbedaan apa antara apa wahdaniyah, perbedaan apa sifat ma'ani dan sifat apa maknawiyah. Ambil misalkan qudrat dengan qadirun. Allah Ta'ala kuasa dan yang maha kuasa. Qadir itu kan artinya maha kuasa. Nah kalau qudrat itu sifatun malzumiyatun, sifat yang dilazimi. Kalau ini sifat apa? Sifatnya maknawiyah itu sifatun lazimiyatun, sifat lazimiyah, artinya sifat yang melazimi. Nah, jadi antara qudrat dan apa lawan qadir, antara sifat maknawiyah dan sifat apa ma'ani, itu kalau dipisahkan talazum. Kalau di bahasa fiqh tauhid itu talazum, saling apa berkaitan. Kalau dipisahkan, contohnya jadi qudrat itu misalkan apa ya, pian itu mampu menukar mobil. Mampu menukar mobil itu kan qadirun, orang yang mampu. Nah, bisa dikatakan orang itu mampu menukar mobil, pastinya berasal daripada qudrat. Qudrat mampu, artinya ada duitnya. Kata kau orang yang dipadakan mampu menukar mobil, namun duitnya ada. Jadi kata kau dipadakan Allah itu apa? Qadirun, orang yang kuasa, namun Allah pada mempunyai sifat kuasa. Ya ada. Kata kau Allah itu dipadakan orang yang kuasa, namun orang itu ada kuasa. Misalkan orang itu berilmu ya. Nah ilmu itu kata kau dipadakan orang itu berilmu, namun orang itu apa? Ada mengajar lah. Nah lalu nampak misalkan ini yang mengajar lah di majelis misalkan. Nah itu namanya alimun. Kalau yang ada mengajar tadi misalkan cuma sekolah pondok, lulus pondok, itu cuma ilmu aja. Nah pada kawan dipadakan orang apa? Orang itu apa? Alimun, namunnya itu pada bisi ilmu. Ada bisi ilmu. Ya ada. Jadi dalam secara sistem lah definisi alim itu apa ya? Al alimu man yattasifu bil ilmi lah. Al ilmu man yattasifu
ilmi. Orang itu kalau dikatakan orang yang berilmu, orang yang alim, intinya selalu apa? Bersifat atau ada di dirinya ilmu. Ya kan? Nah, jadi sifat apa? Sifat ma'ani lawan ma'nawiyah antara kudrat dan iradah itu pada kalau dipisahkan. Talazum namanya, saling berkaitan. Nah, pokoknya yakin aja sudah Allah itu qadir. Ini ada wajib dulu menghalus sifat Allah. Saudara sama tuh ada wajib. Pokoknya yang kita tahu sudah ini misalkan Allah itu wajib bersifat qadirun, apa orang apa yang maha kuasa. Mustahil lawanannya apa? Ajizun, yang lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Dalilnya apa? Ini alam semesta atau baharunya ini alam. Kadang mungkin Allah lah menciptakan alam semesta ini, amunnya ada orangnya kuasa. Biar aja dengar, amunnya ada kuasa. Ada kuasa setruk misalnya, setruk lah mau olah kandang ayam ada kawa. Ya ada, jangan kan olah kandang ayam berdiri dia ada kawa. Nah, itu dari secara akal sudah bahwa Allah itu kuasa. Buktinya ini alam semesta. Pada kekuasaan pada mungkin ada menjadikan ini alam semesta. Nah, kemudian dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya. Nah, dan dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya. Nah, berarti antara makanya sama ada dalilnya pun sama karena ini sifat yang beladiman langsung antara ma'ani dan ma'nawiyah, antara kudrat dan qadir. Ini sifatnya apa? Saling berkaitan. Makanya dalilnya pun sama. Jadi apabila dalil qadir sama dengan dalil kudrat, tapi sama dalilnya. Innallaha likulli syai'in qadirun. Innallaha likulli syai'in qadirun. Bagi apa namanya? Innallah, sesungguhnya Allah likulli syai'in, bagi setiap sesuatu apapun qadirun, maha kuasa. Nah, kalau di Quran dulu menemukanlah Allah apa namanya? Allah apa namanya? Mengolah kalimat si maha kuasa itu terbagi 3 di Quran. Yang pertama yaitu innallaha likulli syai'in qadirun, 1. Kemudian yang kedua qul innallaha qadirun, balik yang kayak ini, kayak sifat ma'nawiyah qadirun. Kalau tadi kan qadirun rohnya ya. Kemudian pulang di ayat yang lain apa namanya? Inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Nah, artinya Allah sama maknanya sudah maha kuasa. Baik itu qadirun, balik rohnya, baik itu apa rohnya ya qadirun, baik itu apa namanya muqtadirun, itu sama sifat apa namanya maknanya maha kuasa. Diambil daripada apa? Kalimat apa ya? Kalimat masdarnya kudrat. Ya kan? Diambil daripada apa? Kalimat kudrat awalnya lah. Jadi perbedaan apa? Perpindahan bahasa aja beda. Perbedaan apa? Kalimat aja yang beda. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Murid lah, kitab Tuhfatul Murid itu kitab apa? Kitab tauhid. Sarah daripada apa? Sarah daripada Jawharut Tauhid. Kalau di Darussalam itu belajarkan apa ya? Usta lah, sanawiyah. Nah, di situ dijelaskan sifat Allah Qudrat itu terbagi kepada 2. Ya, ada terbagi 2. Menurut apa ya? Menurut kacamata kita manusia adalah makhluknya Allah Ta'ala. Qudrat Allah itu sebenarnya ada dibagi 2 lah. Sebenarnya qudrat Allah itu 1 ya. Kan kita sudah belajar bersama bahwa Allah itu wahdaniyat bersifat. Artinya apabila qudrat itu 1 ya. Wahdaniyat bil berarti apa? Perbuatan sini itu satu hanya. Nah, tapi ini dipandang ke makhluk lah. Jadi qudrat Allah itu modelnya terbagi kepada 2
dua. Yang pertama namanya qudratun zahiratun, qudrat yang nampak. Apa itu qudrat yang nampak? Artinya la kasba lil abdi, kadada campur tangan hamba. Allah misalkan menjadikan apa ya? Kadada campur tangan hamba. Menjadikan apa? Menjadikan ini alam semesta, atau menjadikan apa? Langit dan bumi. Adalah ayatnya Allah gotong royong mulai langit dan bumi. Ada itu zahir, nampak sudah bahwa yang semata-mata yang menjadikan Allah itu adalah yang menjadikan apa? Menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Itu qudratnya qudratun zahiratun. Ada yang kedua namanya qudratun khafiyatun, qudrat yang apa? Yang talapik, yang tersembunyi. Kayak betul contohnya ini apa? Lahu kasbah lil abdi, baginya ada apa? Ada usaha, ada campur tangan hamba. Contohnya apa ya? Misalkan dia sakit misalkan sakit meriang dingin, sakit meriang dingin. Lalu dia ke dokter. Nah, ketika ke dokter itu dia minta resep atau minta apa? Obat. Lalu dokter beri obat, lalu dia minum, lalu sembuh. Itu kira-kira menyambut kekuasaan kehebatan dokter kan kehebatan Allah Ta'ala. Kebanyakan orang menyambut, jadi aku obat dokternya apa? Yang menyembuhkan. Padahal pada hakikatnya apa? Allah. Ya pada hakikatnya Allah. Jadi sebenarnya lah di dalam apa? Di dalam qudrat hamba ini di situ ada qudratnya Allah. Gimana talapik bagi orang yang makrifah dulu dalam Allah Ta'ala. Ini ada pandang apa? Ada pandang siapa? Ada pandang yang talapik tadi. Contohnya dalam Al-Quran apa? Wa ija maritu bahwa yashfin kan yang Nabi Ibrahim. Dan apabila aku garing, maka ia Allah yang menyembuhkan. Ya ada. Wa ija maritu bahwa yashfin Quran lah. Artinya bukan yang lain menyembuhkan, meskipun apa? Pelanggaran dokter. Jadi qudratun khafiyatun ini ya kita nama qudrat apa namanya yang talafik. Makanya apabila orang lah menyambat siapa menyembuhkan itu dokter jadinya lupa yang Allah Ta'ala, makanya sambat apa ya? Sirik kopi sirik kopi. Makanya qudratun khafiyatun, qudrat yang terdidik atau telapik dengan yang lain. Pada hakikatnya adalah siapa ya? Allah juga lah yang mempunyai qudrat. Misalkan ada lagi karamat atau mukjizat. Kan karamat mukjizat itu sesuatu yang menyalahi adat. Contohnya mukjizat ya Nabi Musa kaum membalah apa? Nabi Musa kaum membalah apa? Kaum membalah lautan. Sedangkan Nabi Muhammad kaum membalah apa? Bulan. Nah, sebenarnya itu pada hakikatnya itu qudratnya siapa ya? Qudratnya Allah, bukannya apa kekuasaan siapa? Si Nabi tadi. Ya ada. Tapi di dalam tauhid barang siapa ada apa? Ada percaya dengan namanya apa? Karamah, kalau percaya dengan apa namanya? Dengan mukjizat itu sama dengan tidak percaya lawan apa? Qudratnya Tuhan. Ya ada. Itu kan ada kisah terakhir di bagian terakhir tauhid lah tentang mukjizatnya para nabi. Nah, jadi siapa-siapa yang ada percaya lawan apa? Lawan siapa? Lawan karamahnya wali, artinya sama ada percaya lawan mukjizatnya nabi. Barang siapa ada percaya dengan mukjizatnya nabi, inya itu sama ada percaya dengan apa ya? Dengan qudratnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian amalannya sih. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid. Ya kita ngaji tauhid nih, bahwasanya ia banyak takut kepada Tuhannya yang amat kuasa.
bahwasanya ia banyak takut kepada Tuhannya yang amat kuasa. Takut itu kalau bahasa Arabnya khawfa, artinya takutnya itu sesuatu yang baik lah. Nah, apabila kita meletakkan takut di dalam hati kita, ini takutnya letaknya di mana ya? Di dalam hati. Jadi meletakkan takut ini, ya ulama maqamul khauf fil wujud. Nah, maqamnya apa? Menempatkan rasa takut di hati ini ketika kita berada di dalam nikmatnya Allah. Contohnya fil wujud, di dalam ada, baik itu wujudul ma, adanya harta, baik itu wujudul sihah, adanya sehat, baik itu ada wujudul jah, adanya apa? Pangkat, baik itu ada wujudul ilmi, adanya ilmu, baik itu wujudul zaujah, adanya kondisi bini. Nah, jadi apabila orang ini dikelilingi atau diberi Allah nikmat, diberi Allah keberadaan, maka ditanamkan di dalam hatinya itu dibanyaki apa ya? Khauf, takut lawan Tuhan. Kalau tidak yang nikmat itu mendidik kita, ya ada. Artinya jangan sombong. Yang sugih jangan sombong. Allah Ta'ala mampu aja. Ini sama Allah itu qadir, yang maha kuasa. Artinya Allah kuasa aja menjadikan yang apa? Yang kaya itu jadi miskin. Menjadikan orang yang berilmu itu jadi apa ya? Jadi umulang, ya ada. Misalkan apa kendaraan kecelakaan, jantung, misalkan apa batuk, kepala, pas amnesia kalau orang ini hilang ingatan. Nah, gara-gara apa? Karena takut di hati, lalu sombong. Kemudian apa lagi? Misalkan bisik. Nah, mulut-mulut orang yang ada di sini. Nah, kalau ini nyebab bentukan, timbul hatinya selingkuh atau timbul di bawah orang tajud, ya ada. Jadi harus ada tanamkan khauf, dibanyaki khaufnya daripada rojanya, ya ada. Misalkan ada lagi wujud sehat, ada kesehatan. Nah, takut apa namanya kalau pindah kalau menggunakan kesehatan ini digunakan kepada maksiat misalkan. Nah, lalu misalkan anak taubat, kata kau lagi ngaji, kata kau lagi terus sudah, ya ada fungsi lagi dah yang apa pendengaran saraf terganggu misalkan. Nah, karenanya ada visi sifat khauf di hati. Khauf itu artinya takut. Nah, kemudian apa lagi sambungannya? Kemudian dan lagi besar pengharapannya. Nah, pengharapan itu bahasa Arabnya rojim balik hamzah, roja, harapan gana lawan Tuhan. Harapan itu gana lawan Tuhan kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Dengan apa? Dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Nah, makam roja itu diletakkan dalam hati, makam mengharapkan Tuhan ini, dana pengharapan Tuhan itu ketika pulang. Jadi makam mulaba, makam roja indal adam, ketika ada misalkan apa? Ada mulaba, ada mama waktu berduit, ada musihah waktu sakit, ya ada mulaba lagi, ada muljah waktu ada berpangkat, ada mulaba lagi, ada ilmi waktu apa ada berilmu, masih nuntut ilmu. Nah, itu yang ditanamkan apa kira-kira? Khauf kah? Salah lah, namanya khauf ditanamkan. Yang ditanamkan adalah sifat roja di hati. Pengharapan nama sangat besar. Jadinya ada mau putus asa. Ibarat yang sugih misalkan yang apa? Yang miskin adalah yang miskin ini apa harus sudah mencari dari sugihan. Ini jangan khauf nih, putus asa kita. Yang ditanamkan adalah roja. Allah Ta'ala mampu aja. Allah Ta'ala kan qadirun, maha kuasa. Kuasa aja Allah Ta'ala yang menjadikan akunya asalnya miskin jadi apa ya? Jadi sugih. Yang asalnya menjadikan apalagi yang kata begini misalkan masih bujangan, ya kan? Luar biasa lah. Batilah orang yang begini ini di kitab apa Uqudul Ludain, di situ jelaskan kuring tenang, berasuk tangan kita, tahan di berasuk. Maka apa?
dosa di salah-salah jari ini keluaran, dosa di salah-salah jari ini keluaran, hingga jari ini berasuk belum lagi itu lagi yang berasuk, apalagi yang berasuk habis atau dosa lah luar biasa bagi orang kawin. Nah itu disebutin, itu kita ibadahi lah supaya jangan kada hendak kada kawin lah, supaya memotivasi kawin. Luar biasa padilahnya. Ini orang bujang sembahyang 2 rakaat lawan orang yang sudah kawin itu beda pahalanya 70 kali gandaannya lah, lipat gandaan itu kan Nabi juga ya kata 70 kali. Kenapa sekarang? Misalkan kita nak tahajud ditariknya kena juga aja maulah kata kencang apa godaannya. Ini orang bujang kan kada dia mentarik lagi tahajud kita siapa yang marah ya kata kena itu aja. Baik kan tahajud diulang ya misalkan. Nah, mau ada apa? Karena pahala orang yang kawin berilah karena godaannya dari agama juga. Ya kata. Misalkan orang ini sama-sama pasien, misalkan orang ini sama-sama ahli fikih, cuma saya kong kawin, saya kong kada kawin. Itu yang dijualkan yang kawin itu, karena kita tentang hatinya. Ya, mengenai kawin itu macam-macamnya modelnya lah. Kada tahu juga. Nah, jadi apa namanya? Misalkan yang kalau kawin ini itu harus ditanamkan roja. Artinya Allah Ta'ala itu pada datang menjodohkan di guru juga, pada datang menjodohkan lawan tunggul. Berarti pasti jodohnya manusia juga, lakian binian juga, binian kan, lakian kan. Jadi tanamkan di hati kita sifat apa tadi roja. Jadi mengharapkan Tuhan. Artinya karena puasanya mampu aja Allah Ta'ala memberikan aku apa? Memberikan aku bini atau memberikan aku pasangan. Jadi makam roja tadi indal adam ketika ada baik itu belum bapak belum pangkat, baik itu garing itu jangan kau. Nah itu karena harus semangat di guru juga. Orang yang garing itu obat itu 25%, jadi sih menyembuhkan. Yang menyembuhkan batal itu adalah gembiranya tengah, rajanya tengah, harapannya gana. Makanya di rumah sakit lah, apalagi rumah sakitnya berkelas, di situ diandakinya koran, di situ diandakinya apa, TV, diandakinya kulkas, supaya orang sakit gembira. Artinya apa? Dapat sembuh. Obat memang kayak punya sakit hati, tempeleng, misalnya di dalam mobil obatnya harap. Ada bacaan menyembuhkan malah bisa mendapatkan kematian. Jadi yang pertama kali ditanamkan adalah roja orang sakit ini tadi, ya ada. Nah, disemangati lah, penyemangatnya itu yang menyembuh hati. Biar kali obat ini istilahnya lah, tapi hati ini gembiranya terus banyak yang menghibungi. Nah, coba dapat sembuh. Nah, jadi amalannya tadi apa? Harus ada mempunyai dua di dalam hati. Yang pertama roja ketika kita apa? Ketika kita ada. Kemudian kau ketika kita ada. Ya ada. Nah jadi apabila kita berada itu ditanamkan dalam hati banyak kau. Apabila kita tiada bisa apa-apa, bisa apa macam-macam itu contohnya lah. Nah jadi yang dibanyaki adalah rojanya di dalam hati. Nah kemudian jadi ada cerita kisah apa namanya ini, kisah Allah yang maha kuasa. Di dalam kitab Tuhfatul Murid juga, atau dalam kitab Dalailut Tauhid ada ceritakan lah. Di dalam kitab Dalailut Tauhid itu Nabi Idris ini apa namanya, Gawiyatsin apa ya, penjahit lah, penjahit. Jadi Idris itu bukan nama asli lah. Idris itu nama lakop itu gelar. Nama sidin Suhuh apa? Khunuh lah nama sidin aslinya. Khunuh, Khunun, Waw, Khunuh nama asli sidin. Idris itu apa? Idris itu diambil daripada kata-kata darasa. Kenapa darasa? Sidin ketujuh mendaras, rajin memotolahi kitab-kitab yang diberikan kepada si Sidin. Ini kan kitab Allah Ta'ala, setiap nabi itu pasti diturunkan di kitab. Cuma yang wajib cuma 4. Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Daud,
Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu aja yang wajib kita kenal. Padahal setiap nabi itu bahkan kada satu ini setiap nabi lah banyak kitabnya. Cuman kitab itu perbuting turunnya lah. Beda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan ada sebab nuzulnya, ya ada hati ke hati aja, ada yang suhuknya yang turun, ada suhuknya, ada yang kitabnya turun, ya ada. Makanya sampai akhir zaman Allah Taala memelihara itu Quran, karena yang turun itu bukan apa, bukan kertasnya lah, yang turun itu apa, ada sebab nuzulnya, ya ada hati ke hati. Nah jadi Idris tadi asalnya apa? Darasa lah, diambil daripada kalimat darasa. Yaitu mendarasi kitab sidin, suhuf sidin. Kayak Nabi Khidir juga. Nabi Khidir itu nama sidin lain. Orang Khidir lah. Siapa nama asli sidin? Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Ba lam ya balib bin Malkan. Min lam kaf balib nun Malkan. Itu diantara keistimewaannya lah waktu belajar apa namanya usul tafsir. Di situ ada ulama menyebutkan diantara kelebihan mengetahui nama asli Nabi Khidir itunya apa? Kalau dia masuk surga. Ingin tahu aja nama Nabi Khidir yang asli. Balya bin Malkan namanya. Lalu jadi guru jadi itu orangnya termasuk penambahan juga lah waktu belajar tafsir. Di sini seandainya kita tuh bertamu hantu, makanya apa aja kenalnya hantunya sambat namanya deh, nama Nabi Khidir tadi Balya bin Malkan. Ini insya Allah apa terbakar di sini terbakar. Kalau di sini ada yang penyusuan enggak, apa bukan? Pertama hantu sih kenalan sambatakan nama Nabi Khidir tadi Balya bin Malkan. Kenapa itu namanya Khidir sih dia? Karena Khidir itu diambil daripada kata-kata ahdara hijau. Hadar itu artinya ahdar itu artinya hijau. Karena apabila sedang lewat atau tercapai yang apa ketumbuhan yang kuning yang mati itu jadi hijau. Jadi hijau, subur lagi, ya ada. Umpai dari di sini jadi hijau yang asalnya mati, ya ada. Adanya di sini lah. Apabila di kabun kalau misalkan udah menyangkut isuknya juga hijau lah, itu berarti imbah di hayal Khidir tuh ada imbah di hayal Nabi Khidir. Nah jadi tadi Nabi Idris adalah Nabi Idris sambil si Nabi menjahit. Jadi awal-awal orang yang menjahit itu adalah Nabi Idris. Nah ketika Nabi Idris itu sedang menjahit datang iblis membawa talo seluting iblis nih. Nah kemudian yang iblis berkata lawan siapa? Lawan Idris, Nabi Idris. Wahai Idris, Allah kuasa lah, Allah maha kuasa lah memasukkan apa? Memasukkan intalo ini ke dalam apa? Lubang jarum. Lalu dia Nabi Idris mengambil apa? Mengambil sidin saat apa? Menjahit. Lalu di apa? Dicucukkan sidin apa tadi? Jarum tadi ke matanya iblis buta iblis tadi sambil berpikir sini jangankan apa intalo ini dimasukkan ke mana ke lubang apa jarum dunia jin Allah mampu memasukkan ke lubang jarum ini Nabi Idris kan Allah maha kuasa padahal menurut kita mustahil kan mustahil bagi Allah Taala ada yang mustahil. Kita menganggap mustahil bagi Allah Taala ada yang mustahil. Jadi dia di kitab situ diterangkan lah kenapa jadi Nabi Idris itu didatangi oleh siapa? Iblis dibawakan intalo tadi itu inya anak menguji imannya Nabi Idris, anak menghilangkan cahaya apa? Cahaya keimanan, anak ragu si siapa? Si Nabi Idris. Tapi langsung apa? Langsung dia diangsur oleh Nabi Idris. Malah apa? Penglihatan penglihatan Iblis yang buta, cahaya matanya yang buta malahan. Ya kan? Bukan cahaya iman Idris lagi yang apa? Yang ragu-ragu atau yang redup di hati lah, tapi matanya Iblis. Lalu ulama mengomentari juga.
Kan ada tradisi apa namanya ucap jangan apa jangan iblis jangankan apa tadi jangankan insya itu Allah mampu memasukkan kena ke lubangnya jarum dunia pun Allah mampu memasukkan ke lubangnya jarum. Lalu jadi ulama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama boleh jadi Allah haluskan apa dunia tadi, lalu Allah ke dalam apa lubang jarum tadi, kau termasuk ke dalam mana lubang jarum dunia tadi? Awal tidak mustahil. Kemudian yang kedua boleh jadi pula apa namanya lubang jarumnya itu kayak lubang jarum biasa, lubang jarumnya diganali lah, dunianya ganali lah, cuma lubang jarumnya diganali lagi, masuk pada masuk. Jadi keduanya diakalkan apa namanya diterima lah, kan biasanya Allah yang maha kuasa. Itu di dalam kitab apa? Kitab tadi Tuhfatul Murid. Nah kemudian kita apa? Sambungannya adalah apa? Muridun, artinya menentukan. Ini kan kita apa namanya berhubung yang 17 Agustus ada mengadakan perlombaan ya. Nah supaya apa namanya perlombaan itu apa? Ada haram lah hadiahnya supaya ada haram kayak apa? Yang ada 3 macam di kitab dicontohkan. Yang pertama lah yang pertama halal, jelas halalnya. Kenapa? Yang pertama ada sponsornya, misalkan di kampung ini haji siapa yang paling cukup anggaplah haji A misalkan lah. Nah haji A ini memberi duit lawan panitia 10 juta, ada kan apa perlombaan 17 Agustus ya ada. Nah baik itu ada di pungut biaya yang daftar misalkan ke 10 orangnya anak mendaftar lomba lari ya ada di pungut biaya misalkan itu boleh aja, itu jelas halal karena ada yang menanggung atau yang mengadakan juga apa namanya bayar pendaftaran ya ada sekedar bayar pendaftaran memang sekedar yang enggak seperti dia deh yang kesembuhannya juga ya ada banyak juga orang seadanya aja asal bayar pendaftaran itu boleh. Kemudian yang kedua ada yang kada boleh ini misalkan dana hadiah itu dikumpulkan dari dana pendaftaran. Misalkan orang itu 10 anggaplah satu peserta itu bayar berapa 100 ribu misalnya itu 10 berarti berapa 1 juta. Nah siapa yang menang itu yang dapat hadiah dari 10 juta. Nah itu yang kada boleh, itu yang haram ya ada hukum judi itulah hukum judi karena situ ada pihak yang kada diuntungkan rugi ya ada duitnya dipakai. Kemudian yang ketiga ini boleh juga anak kaya tadinya pendaftaran bayar 100 ribu misalnya untuk 10 jadi 1 juta sekira boleh kayak apa? Sekira boleh dipikir itu ada namanya muhalil, cara mengakali hukum namanya muhalil. Ulah situ sebutin muhalil orang yang ke-11, tapi orang yang ke-11 itu ada bayar nambah 4 jadi lomba. Tapi kesempatannya untuk juara itulah jadi pemenang itu sama besarnya daripada yang 10 tadi ya ada sama-sama kuat ya misalkan lari lah perlombaannya jangan yang dulu mau kali ini orang tua nah atau kan anak ini sama anak bawang itu tapi arah mau milah ada boleh ya ada. Nah jadi intinya tuh mempunyai kesempatan atau mempunyai harapan juara itu karena dia sama lawan yang lain itu namanya mukhalil, itu dibolehkan. Mukhalil itu kayak orang kawin juga, orang tahap 3 itu kan boleh dibolehkan. Ada bau, kecuali ada mukhalilnya dulu, yang kawin dulu, seiko, imbahnya kawin, biar nanti yang sudah merasakan madunya, saya dapat merasakan sudah sama-sama artinya sudah imbah itu kan perceraian, boleh apa? Yang laki yang betul itu mengawini namanya mukhalil. Jadi kita ya diakali lah
menyatakan itu ada boleh. Nah, mungkin insya Allah di kampung kita ini apa? Nah, pas saja sudah dengan syariat Islam lah, ada yang kayak tadi yang bayar pendaftaran diulah hadiahnya. Lawan lomba itulah anak lomba ini jangan merendahkan martabat seorang. Misalnya contohnya bisa aja dengan seorang lah yang kira-kira ada yang merendahkan martabat seorang adalah baik mukminin maupun laki-laki. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يجيب، توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم والمسلمين قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.